حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا۔ مفتی صاحب قبلہ، آپ یہ بتائیے، دھوپ کی وجہ سے جو ٹینک میں جو پانی گرم ہو جاتا ہے تو کیا اس سے وضو کر سکتے ہیں؟ ہم نے دیکھا ہے اکثر جگہوں پر مسجدوں میں ٹینک رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور ان میں جو ہے پانی گرم ہو جاتا ہے گرمیوں کے سیزن میں۔ تو اس سلسلے میں شریعت کا یہ حکم ہے کہ جو ٹینک میں سورج سے دھوپ سے جو پانی گرم ہو جاتا ہے تو اس گرم پانی سے وضو نہیں کر سکتے، وضو کرنا مکروہ ہے۔ ہاں، لوگوں میں یہ بہت لاپرواہی برتی جا رہی ہے، خاص کر کے مسجدوں میں لوگ گرم پانی سے وضو کرتے رہتے ہیں۔ اس ویڈیو میں سب سے امپورٹنٹ بات ویڈیو کے آخر میں آئے گی، لہٰذا وہ بات جانے بغیر کوئی شخص کمنٹ نہ کرے۔ مفتی ہاشم منظری صاحب قبلہ کی ایک ویڈیو نظر سے گزری جس میں قبلہ نے یہ بیان فرمایا کہ جو پانی دھوپ سے گرم ہوتا ہے اس سے وضو کرنا مکروہ ہے، یعنی مکروہ تنزیہی ہے، وضو ہو جائے گا لیکن اس میں بچنا بہتر ہے۔ اور ایک ایگزامپل جو سوال کرنے والوں نے پوچھا کہ آج کل چھتوں پہ ٹنکی رکھی ہوتی ہیں اور ان سے پانی گرم ہوتا ہے، تو یہ اس سوال کے جواب میں مفتی صاحب قبلہ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ ہماری عوام میں 99% اس مسئلے کو لے کر غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ دھوپ سے گرم پانی، جو ہمارے ملک ہندوستان میں دھوپ ہوتی ہے اور دھوپ میں ٹنکی میں پانی گرم ہوتا ہے، اس سے وضو مکروہ ہے، جبکہ یہ مسئلہ اس طرح بالکل بھی نہیں ہے۔ اس مسئلے کے اندر کچھ شرائط ہیں کہ دھوپ سے پانی جو گرم ہوگا وہ کس چیز میں گرم ہوگا اور کہاں پر گرم ہوگا، لیکن ہماری عوام اس مسئلے کو صرف اتنا ہی جانتی ہے کہ جو پانی دھوپ سے گرم ہوتا ہے وہ پانی مکروہ ہے۔ اس پہ مفتی صاحب قبلہ کی پھر یہ ویڈیو پبلک کے مسائل، یعنی اس مسئلے جو ذہن میں غلط ہے اس پہ اور مہر لگا کے پختہ کر دیتی ہے کہ پبلک کے ذہن میں جو ہے وہ صحیح ہے۔ اسی لیے جو مسائل غلط عوام کے اندر رائج ہوتے ہیں اور بتانے والی شخصیت کوئی مفتی عالم ہوتے ہیں تو اس سے عوام کے ذہن میں یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ مسئلہ بالکل صحیح بتایا ہوگا۔ لہٰذا اگر مسئلے کی وضاحت ہماری طرف سے نہیں کی جاتی تو عوام پوری زندگی یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ مسئلہ صحیح تھا یا غلط۔ تو اس کا مطلب جو لوگ یہ مخالفت کرتے ہیں کہ ہمارے پیج پر بیکار میں دوسروں کی غلطیاں نکالی جاتی ہیں، تو آپ اس مسئلے سے یقین جان لیں گے، اور پہلے بھی آپ کو یقین آیا ہوگا کہ غلطی نکالنا نہیں بلکہ غلط مسئلے سے آگاہ کرایا جاتا ہے، اور اگر ہم آگاہ نہ کرائیں تو آپ کو کبھی پتہ نہیں چل سکتا کہ وہ مسئلہ غلط تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کیونکہ بتانے والے صاحب علم ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اگر ان سے کہیں مسٹیک ہوتی ہے تو پبلک اسے نہیں پہچان سکتی۔ اس مسئلے کی وضاحت یہ ہے کہ گرم پانی صرف اس برتن میں جو دھات کا برتن ہوتا ہے، دھاتو کا برتن ہوتا ہے، اس گرم پانی سے وضو مکروہ ہے، یعنی لوہے، تانبے، پیتل وغیرہ کہ برتن میں اگر پانی گرم ہو اور وہ دھوپ سے گرم ہو جائے کہ اس سے بندہ وضو ہی نہ کر سکے، یعنی اتنا گرم ہو جائے، تو اس صورت میں اس سے وضو کرنا مکروہ ہے۔ لیکن گھروں میں رکھی ہوئی جو ٹنکی ہوتی ہے وہ دھاتو کی ٹنکی نہیں ہوتی، وہ پلاسٹک کی ٹنکی ہوتی ہے، لہٰذا یہ والا گرم وضو کا پانی اس دائرے سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو اس مسئلے میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ فقط دھوپ سے گرم پانی نہیں بلکہ سونے چاندی کے علاوہ کوئی اور دھاتو کا برتن ہو، تانبا، پیتل، لوہا، اس میں دھوپ سے پانی گرم ہو جائے تو اس سے بچنا کا حکم آیا ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے برس یعنی سفید داغ جسم پہ جو ہے وہ اس کے پڑنے کا اندیشہ ہے۔ جیسا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس سے منع فرمایا کہ دھوپ سے گرم پانی سے جو ہے وہ بچنے کا حکم ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک کا بھی خلاصہ ہے کہ دھوپ کے گرم پانی سے جو ہے وہ پرہیز کرنا چاہیے، لیکن اس کی تفصیل میں علماء اور فقہاء نے لکھا ہے کہ وہ دھوپ سے گرم پانی دھات کے برتن میں ہونا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ گرم پانی گرم موسم اور گرم علاقے میں ہونا چاہیے، یعنی سرد موسم میں یا سرد علاقے میں نہ ہو۔ تو یعنی سردی میں بھی اگر کسی نے لوٹا بھر کے پلاسٹک کا دھوپ میں رکھ دیا اور وہ دھوپ سے گرم ہو گیا تو اس سے وضو میں کراہت نہیں ہے، کیونکہ وہ موسم گرم نہیں ہے، اور دوسری بات وہ علاقہ گرم نہیں ہے۔ تو دھوپ کا پانی جو مکروہ ہے وہ گرم علاقے میں مکروہ ہوگا۔ اس کی ایک مثال مفتی امجد علی اعظم گڑھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے پانی کے بیان کے اندر ارشاد فرمائی ہے کہ جو پانی سے وضو مکروہ ہے اس کی تفصیل بیان فرماتے ہیں کہ جو پانی گرم ملک میں گرم موسم میں سونے چاندی کے سوا کسی اور دھات کے برتن میں دھوپ میں گرم ہو یا گرم ہو گیا تو جب تک گرم ہے اس سے وضو یا غسل نہیں کرنا چاہیے، یعنی سونے چاندی کے علاوہ دھاتو کا برتن ہو۔ دھاتو کیا ہوتی ہے؟ تانبا، پیتل، لوہا، پلاسٹک دھاتو نہیں ہوتی، اور جو گھروں پہ ٹنکی ہوتی ہیں وہ پلاسٹک کی ہوتی ہیں، دھاتو کی نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ اس کی اور تفصیلات میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت نے بھی کلام فرمایا ہے،
जिल्द नंबर इसकी 2 फतावा रज़विया की और सफ़ा नंबर इसका 464, 65 और 66 पर आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इस गर्म पानी की सारी तफसीलात इरशाद फरमाते हैं और फरमाते हैं कि सारे कौल बयान करते हैं कि किसी ने कहा कि मिट्टी के बर्तन में भी मकरूह है, किसी ने कहा कि बर्तन खुला हुआ हो और उसमें डायरेक्ट धूप पड़े तब गर्म हो तो वो मकरूह है। यानी किसी का कौल ये है, राइज कौल ये है, असहा कौल ये है, सही कौल ये है। उसके बाद इमाम अहले सुन्नत सारी तफसीलात के बाद फरमाते हैं कि खुलासा ये है, यानी इन सारे कौल का खुलासा ये है कि गर्म पानी से खुलासा ये है कि धूप के गर्म पानी का सोने चांदी के अलावा किसी और धातु के बर्तन से जिस्म पर पहुंचाना, यानी वज़ू से हो या कैसे भी, सोने चांदी के अलावा किसी और धातु के बर्तन का गर्म पानी अपने जिस्म पर डालना या पहुंचाना गर्म वक्त में और गर्म इलाके में, यानी गर्म वक्त भी हो और गर्म इलाका भी हो तो वहाँ मकरूह है, वरना इसको ठंडा किए बग़ैर नहीं करना चाहिए और ठंडा किए बग़ैर इसका इस्तेमाल मकरूह है। यानी गर्म पानी जो धूप से गर्म हो, धातु के बर्तन में गर्म हो, अगर किसी ने उसमें कपड़ा भी भिगोया और वो कपड़ा भीगा भी पहन लिया तो भी इससे बचना चाहिए, क्योंकि इससे बॉडी पर सफ़ेद दाग होने का अंदेशा है। लेकिन अगर बर्तन धातु का नहीं हो तो जाहिर है कि धूप की किरणों से वो रिएक्शन नहीं होगा प्लास्टिक के अंदर के जो सफ़ेद दाग को पैदा करे। तो ये उसकी कुछ तफसीलात हैं कि टंकी जो छतों पर रखी होती है या मस्जिदों में रखी होती है वो या तो अगर बड़ी बिल्डिंग होती है तो सीमेंट या मसाले की होती हैं, आम घरों के ऊपर वो टंकियाँ जो हैं वो होती हैं प्लास्टिक की। तो ये गर्म पानी का मसाला धातु के बर्तन के लिए है, गर्म मौसम गर्म इलाके के लिए है, आम प्लास्टिक के बर्तन के लिए नहीं है। बहरहाल पानी बहुत तेज़ गर्म हो जाए तो उसे कोई भी वज़ू नहीं कर पाएगा, उसे ठंडा करा जाएगा। इसके अलावा चाहे उपले पे गर्म हो, गीजर से गर्म हो या किसी भी चीज़ से पानी गर्म हो, उससे वज़ू हो जाएगा। बस इतना गर्म ना हो कि जो जिस्म पे सुन्नत की तकमील में रुकावट पैदा करे, यानी इतना तेज़ गर्म कि बंदा 3 बार की सुन्नत अदा ना कर सके। ये भी इमाम अहले सुन्नत ने लिखा है। अब जो आखिरी बात थी ज़रूरी वो ये थी कि ये वीडियो जब मुझ पे भेजी तो रिकॉर्डिंग सेशन से पहले मैंने वो सारी वीडियोस देखी जिनके ऊपर मुझे वीडियो बनानी थी। इत्तिफाक से इस वाली वीडियो में मुफ्ती साहब की मैंने कमेंट सेक्शन देखा तो सब लोगों ने सुभान अल्लाह माशाल्लाह था, लेकिन मुफ्ती साहब किबला ने इसमें सही जवाब को लिख कर पिन किया हुआ था। यानी इत्तिफाक से वो मेरी नज़र पड़ गई तो मुझे पता चला कि मुफ्ती साहब ने इस मसले को सही लिख दिया है और पिन कर दिया है। मसले का खुलासा यही लिखा है कि गर्म मौसम में सोने चांदी के अलावा धातु की बर्तन में ही वज़ू मकरूह होगा, वरना नहीं होगा। लेकिन वीडियो में इसके अपोजिट है, यानी लिखे हुए के अपोजिट है कि टंकी जो प्लास्टिक की है उसमें भी पानी जो है वो वज़ू नहीं करना चाहिए, मकरूह है। अब ये जवाब मैंने पढ़ लिया, लेकिन एक चीज़ जहन में आई कि जो लोग मुफ्ती साहब किबला की वीडियो देखेंगे क्या वो कमेंट सेक्शन पढ़ेंगे? अगर नहीं पढ़ेंगे तो जाहिर है कि वो सिर्फ वीडियो, क्योंकि ख़ुद मैंने भी इस कमेंट सेक्शन को जस्ट वीडियो रिकॉर्डिंग से पहले इत्तिफाकन पढ़ लिया, वरना ये वीडियो पिछले हफ्ते आई थी तो मैंने उसको सेव कर लिया था, पढ़ा नहीं था, सिर्फ देख लिया था। तो मेरी तरह बहुत सारे लोग उसे देखेंगे और उनके जहन में मसला आएगा कि धूप का टंकी का गर्म पानी से वज़ू मकरूह है, जो मसला बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। और कमेंट सेक्शन लोग पढ़ेंगे नहीं। दूसरी बात, जो लोग कमेंट सेक्शन पढ़ेंगे भी उनको सबको उर्दू आती हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वहाँ वजाहत उर्दू में की गई है। बहरहाल चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन बेहतर ये है कि उस वीडियो को मुफ्ती साहब किबला हटा लें तो ज़्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि जब तक वीडियो सर्कुलेट होती रहेगी तो लोग उसको देखकर यही मसला समझेंगे कि ये सब टंकियों में पानी जो धूप से गर्म होता है मकरूह है। हकीकत में ऐसा नहीं है। तो ये वो आखिरी बात थी। लोग ये समझेंगे कि आपने कमेंट नहीं पढ़े होंगे, उन्होंने उस बात से रुजू कर लिया था। तो वीडियो में बताया गया मसला कमेंट सेक्शन में उसका रुजू शरई एतबार से तो मुझे लगता है कि दुरुस्त नहीं है। मुफ्ती साहब किबला ज़्यादा काबिल है माशाल्लाह, वो बेहतर जानते होंगे कि वीडियो को हटाना मुनासिब है या नहीं, या फिर दोबारा से उसको रिकॉर्डिंग करने के बाद दोबारा वजाहत कर देना बेहतर रहेगा कि लास्ट वीडियो में ऐसा था और वो मसला ऐसा नहीं ऐसा है, क्योंकि लोग कमेंट नहीं पढ़ते, वीडियो देखते। उम्मीद है कि आपको ये मसला बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, आपकी गलतफहमी दूर हो गई होगी। और अब वो लोग जो मुखालिफ या हासिदीन हैं, जिनको ये लगता है कि गलतियाँ ही निकाली जाती हैं, आप बताएं कि मुफ्ती साहब की वीडियो देखने के बाद आवाम फ़ैसला नहीं कर सकती कि वो मसला गलत है। लिहाजा ये सही बताना गलती निकालना नहीं होती, गलती से आगाह कराना होता है कि वो मसाइल जो हमने आज तक अल्हम्दुलिल्लाह आवाम को बताएं, हमारे बताए बग़ैर शायद ही आवाम उनसे आगाह होती। हमारे से मुराद ये है कि किसी के भी बताए बग़ैर आवाम फ़ैसला नहीं कर सकती थी उनका। अगर आप भी आसान तरीके से घर बैठे उर्दू पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं तो आज ही हमारा बेसिक उर्दू कोर्स खरीदें। बच्चे और बड़े सभी के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें
warsi-store.in पर या हमें इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करें। चल तुझे भी बख्शवा दूं, तेरी बारी आ गई।